திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன், கிருபை நிறை இயேசுவே. தமதன்பை கண்டடைந்தேன், தேவ சமூகத்திலே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன், கிருபை நிறை இயேசுவே. தமதன்பை கண்டடைந்தேன், தேவ சமூகத்திலே. இளைப்பாறுதல் தரும் தேவா, களைந்தோரை தேற்றிடுமே. இளைப்பாறுதல் தரும் தேவா, களைந்தோரை தேற்றிடுமே. சிலுவை நிழல் எந்தன் தஞ்சம், சுகமாய் அங்கு தங்கிடுவே. சிலுவை நிழல் எந்தன் தஞ்சம், சுகமாய் அங்கு தங்கிடுவே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன், கிருபை நிறை இயேசுவே. தமதன்பை கண்டடைந்தேன், தேவ சமூகத்திலே. தந்தை மகன் தூயவியாரின் பெயராலே ஆமென். அமைதி உங்களோடு இருப்பதாக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. My dear Monsignori, my dear fathers of our Archdiocese who are here, my dear family members of Father Clement, for us priests, it is common to visit a cemetery. We have been present for hundreds of burials, hundreds of prayers that we say, and blessings that we do in the cemetery. But every time it is special for us, especially when it is a priest, the priest of our Archdiocese. In St. Paul's letters to the Corinthians, chapter 15, verse 55, we read, O death, where is your sting? O death, where is your victory? Where is your sting? If Father Clement was alive today, perhaps we could have asked him the theological meaning of sting, what St. Paul means. Perhaps St. Paul meant in a very moral sense of our sin, but the sting, the bite, the pain is always there. And today we ask God, why this sting for us, that one after the other, this is the fourth priest that we are losing in this second wave, and earlier also one more priest. And therefore we ask God, what is the meaning of this sting? But God gives us an answer, that the victory of Jesus is above all the pain, all the sorrow, all the suffering. And that is what we believe in. Father Clement was a very special priest of the diocese. 40 is not an age to die. Too young. He would have completed his 40th birthday on 22nd of August this year. He was just 15 years a priest. And
Even before he was a priest, he was a bright student. Clement Frank was a rank student always. He did his BSc science. That was not normal for us priests. We did do our arts or commerce. But he was allowed to do science because he was a very bright student. Biology, chemistry and maths were his love, as it were. He has even analyzed the theory of relativity of Einstein in his own time. He was a priest, an assistant for just 2 or 3 years, and he shone as a good priest in St. Patrick's, and later on also he was a priest in Naganalli, and then he was sent to Rome. He was a bright jewel of our diocese who did biblical studies, learned the original language of Hebrew, Greek, Aramaic, the language that Jesus himself speaks. He was proficient in that. He was appreciated by his superiors. And when I went to Rome in 2019, Father Christy, who is here, and Father Clement took us around, and everywhere I knew that he was well appreciated. He was a bright student. He was a humble priest. When he came to the diocese, I gave him the appointment of being on the staff of the propedeutic seminary in Mangalore. He accepted it, and he would have been there except for this corona break because the seminary was not starting at all. He had a lot of dreams, and his heart was for the diocese. Father Christy tells me that his heart was for the missions. He wanted to be a missionary, to go to the remote villages if he was sent for that. Perhaps we don't understand the ways of God. We don't understand why God allows some to remain for long till the old age, and some God calls in the youngest age. I know it's a big loss for the family. I can see the parents. I am told there are 8 of their brothers and sisters. How much they must be missing him as one who was the dearest in the family. He was also appreciated much and a model priest, especially for the young priests of our archdiocese. The way he was studying, the way he was competing, the way he was disciplined, perhaps we will not get a priest like him in the near future. He was the brightest star of our generation. He was also a scholar. When we have started the translation or other revision of the Bible, he himself came and said, I will be part of this, and I know that he would have done a good job. But we ask ourselves, why did God take him away in spite of all these things that he would have shunned? God takes the best. God takes the dearest. And God takes those perhaps who can do much more to us after death than when they are alive. He will be a source of inspiration for the family, for the archdiocese, for all our priests, and surely in the heavenly kingdom I have no doubt that he will be praying and interceding for our archdiocese. We need to pray a lot. Some more of our priests are sick. Some more perhaps are doubtful. We are all in this cloud of corona. The people, the families are suffering. Let us remember all of them, and also those who are helping and serving the corona warriors. We pray for the repose of Father Clement. At the same time, we pray for consolation for his family and fulfillment of all the desires that he had for our archdiocese. சகோதர சகோதரிகளே, தூயமறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும்
கடமைகள் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வான தூதர் புனித அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் தேவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வராக. ஆமென். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். மன்றாண்டோமாக. இறைவா, நிலை வாழ்வில் நுழைவதற்காக இமை வாழ்வுக்கு முடிவை தந்துளிரே. உம்மடியார் அருள் தந்தை கிளமெண்ட்காக உமை தாழ்மையுடன் வேண்டுகின்றோம். அதனால் இவரது பெயர் உமது இரக்கத்தின் அருள் துணையால் வாழ்வில் நூலில் எழுதப்பட பணித்துருளாக. உம்மடு துயாவியாரின் ஒன்று பில் இறைவனாய என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் திருமகன்மாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். குற்றமற்ற வாழ்க்கையே உண்மையான பழுத்த முதுமை. சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம். நீதிமான்கள் உரிய காலத்திற்கு முன் இறந்தாலும் இளைப்பாற்றி அடைவார்கள். முதுமையின் மதிப்பு நீடிய வாழ்வினால் வருவதன்று. ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை அதற்கு அளவுகோல் அன்று. ஞானமே மனிதனுக்கு உண்மையான நரைத்திரை. குற்றமற்ற வாழ்க்கையே உண்மையான பழுத்த முதுமை. நீதிமான் ஒருவர் இறைவனுக்கு ஏற்புடையவராகி அவருடைய அன்பை பெற்றார். பாவிகள் நடுவில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போதே அவரால் எடுத்துக்கொள்ள பெற்றார். தீமை அவரது அறிவு கூர்மையை திசை திருப்பாமல் இருக்கவும், வஞ்சகம் அவரது உள்ளத்தை மாசுபடுத்தாமல் இருக்கவுமே அவர் எடுத்துக்கொள்ள பெற்றார். தீமையின் கவர்ச்சி நன்மையானவற்றை மறைத்து விடுகிறது. அலகழிக்கும் இச்சை மாசற்ற மனதை கெடுத்து விடுகிறது. அந்த நீதிமான் குறுகிய காலத்தில் நிறைவாழ்வு எய்தினார். நீண்ட வாழ்வின் பயனை அடைந்தார். அவரது ஆன்மா ஆண்டவருக்கு ஏற்புடையவதாய் இருந்ததால் தீமை நடுவினின்று ஆண்டவர் அவரை விரைவில் கொண்டார். மக்கள் இதை பார்த்தார்கள், ஆனால் புரிந்து கொள்ளவில்லை. ஆண்டவர் தாம் செய்து கொண்டார். இது அருளும் இரக்கமும் காட்டுகின்றார். தம் தூயவர்களை சந்தித்து மீட்கிறார் என்பதை அவர்கள் மனதில் ஏற்கவில்லை. இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. இறைவா உமக்கு நன்றி.
சிறகுகள் நிழலில் எந்நாளும் என்னை அரவணைத்திடு இறைவா. உன் சிறகுகள் நிழலில் எந்நாளும் என்னை அரவணைத்திடு இறைவா. அந்த இருளிலும் ஒளி சுடரும் வெண்தனலிலும் மனம் குளிரும். அந்த இருளிலும் ஒளி சுடரும் செந்தனலிலும் மனம் குளிரும். உந்தன் கண்களின் இமை போல் எந்நாளும் என்னை காத்திடு என் இறைவா. உந்தன் கண்களின் இமை போல் எந்நாளும் என்னை காத்திடு என் இறைவா. பாவங்கள் சுமையாயிருந்தும் உன் மன்னிப்பில் பனி போல் கரையும். பாவங்கள் சுமையாயிருந்தும் உன் மன்னிப்பில் பனி போல் கரையும். கருணையின் மழையில் நனைந்தார் உன் ஆலயம் புனிதம் அடையும். கருணையின் மழையில் நனைந்தார் உன் ஆலயம் புனிதம் அடையும். உன் சிறகுகள் நிழலில் எந்நாளும் என்னை அரவணைத்திடு இறைவா. வளையினில் விழுகின்ற பறவை அன்று இழந்தது அழகிய சிறகை. வளையினில் விழுகின்ற பறவை அன்று இழந்தது அழகிய சிறகை. வானதன் அருள்மழை பொழிந்தே நீ வளர்த்திடு அன்பதன் உறவை. வானவன் அருள்மழை பொழிந்தே நீ வளர்த்திடு அன்பதன் உறவை. உன் சிறகுகள் நிழலில் எந்நாளும் என்னை அரவணைத்திடு இறைவா. எந்த இருளிலும் ஒளி சுடரும் வெண்தனலிலும் மனம் குளிரும். அந்த இருளிலும் ஒளி சுடரும் வெண்தனலிலும் மனம் குளிரும். உந்தன் கண்களின் இமை போல் எந்நாளும் என்னை காத்திடு என் இறைவா. உந்தன் கண்களின் இமை போல் எந்நாளும் என்னை காத்திடு என் இறைவா. Alleluia, 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 Alleluia,
உம்மடியவன் நான் கேட்கின்றேன். வாழ்வு தரும் வார்த்தையெல்லாம் உம்மிடமன்றோ உள்ளன. அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம்மான்மாவோடும் இருப்பாராக. தூய மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவருக்கு காட்சி உமக்கே. இயேசு, தந்தையே, விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் ஆண்டவரே, உம்மை போற்றுகிறேன். ஏனெனில் ஞானிகளுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் இவற்றை மறைத்து குழந்தைகளுக்கு வெளிப்படுத்தினீர். ஆம் தந்தையே, இதுவே உமது திருவுளம். என் தந்தை எல்லாவற்றையும் என்னிடத்தில் ஒப்படைத்திருக்கிறார். தந்தையை தவிர வேறு எவரும் மகனை அறியார். மகனும் அவர் யாருக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அவருமன்றி வேறு எவரும் தந்தையை அறியார் என்று கூறினார். மேலும் அவர், பெருஞ்சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்பவர்களே, எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். நான் கனிவும் மனத்தாழ்மையும் உடையவன். ஆகவே என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது உங்கள் உள்ளத்திற்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். ஆம், என் நுகம் அழுத்தாது, என் சுமை எளியதாய் உள்ளது என்றார். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இயேசுவே உமக்கு புகழ். இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரியமான சகோதர சகோதரியர்களே, இன்று பெங்களூர் உரை மறை மாவட்டத்திற்கு ஒரு பேரிழப்பு. என்ன பேரிழப்பு என்றால், வெறும் ஒரு சாதாரண குருவானவர் அல்ல, திறமை வாய்ந்த, பணிவு நிறைந்த, பாசம் நிறைந்த, பல எண்ணங்களை கொண்டு உயர்மறை மாவட்டத்திற்கு பணி செய்ய வந்திருக்கும் ஒரு அன்பான தந்தையின் பேரிழப்பு. அன்புக்குரியவர்களே, அருள் தந்தை கிளெமெண்ட் ஃப்ராங்க் பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், அவர் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர். ஒரு படி மேலாக சொல்லணும்னா என்னுடைய உடன்பிறப்பை போல இருந்தார். அவர் நல்ல மரத்தில் காய்த்த நல்ல கனி. அவருடைய குடும்பம் ஒரு விசுவாசம் நிறைந்த குடும்பம். அந்த நல்ல மரத்தில் காய்த்த நல்ல கனி ஆகிய அருள் தந்தை கிளெமெண்ட் ஃப்ராங்கை பெற்றோர்கள் மனமு வந்து கடவுளுடைய இறைப்பணிக்கு அர்ப்பணித்தார்கள். 8 பிள்ளைகள், 4 மகன்கள், 4 மகள்கள், பெண்கள். இதோ பேராயரின் சார்பாக, முதன்மை குருக்களின் சார்பாக, இங்கிருக்கும் எல்லா குருக்களின் சார்பாக, உயர் மறை மாவட்டத்தின் சார்பாக பெற்றோர்களுக்கு, அம்மா அப்பா ஜெராட், ஷீலா, டாமினிக், ஜோஷ்வா, சுச்சிதா, பிரமீளா, ஜூடி, உங்கள் அனைவருக்கும் இதோ இந்த பேரிழப்பின் ஆறுதலை
நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைகள் தான் நமக்கு ஞாபகம் வருகின்றது. என்னுடைய சிந்தனை வேற, உங்களுடைய சிந்தனை வேற. என்னுடைய வார்த்தைகள் வேற, உங்களுடைய வார்த்தைகள் வேற. My thoughts are not your thoughts, my words are not your words. இந்த நிலையில் நாம் இருக்கின்றோம் என்றால் கண்டிப்பாக ஆண்டவருக்கு அவர் உகந்தமானவர், அன்பானவர். நம்முடைய பேராயர் சொன்னது போல, ஏன் சில பேர் சீக்கிரம் இறந்து விடுகிறார் என்று சொன்னால், ஒருவேளை கடவுளுக்கு அந்த ஒரு பூ, அந்த ஒரு மனம் வீசும் பூ தான் வெகு சீக்கிரமாக வேண்டும். அதுவும் ரோஜா தோட்டத்தில் பிறந்து குழந்தை இயேசு பேராலயத்தில் சிறுவனாக வளர்ந்து அந்த ரோஜா தோட்டத்தில் இந்த ஒரு நல்ல மலரை ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார். அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரியர்களே, இதோ இத்தகைய ஒரு விசுவாச குடும்பம் எனக்கு தெரிந்த அளவு போல சிறிய வயதிலிருந்தே அவர் விசுவாசமாக வளர்ந்தார். பெற்றோர்களின் கீழ்ப்படிதலுக்கு இணங்கி இதோ உடன்பிறப்புகளோடு அன்பாக வாழ்ந்து வளர்ந்து கடைசியாக இறைப்பணி செய்ய வேண்டும் என்று முன்வந்து இதோ குரு மடத்திலையும் சேர்ந்தார். அவருடைய குடும்பம் எப்படி விசுவாச குடும்பம், அந்த விசுவாச மரத்திலிருந்து காய்த்த ஒரு நல்ல கனியை அவர் பிள்ளையை இதோ இந்த உரை மறை மாவட்டத்திற்கு பெற்றோர்கள் பணி செய்ய கொடுத்திருக்கின்றார். இதோ குருமடத்தை சேர்ந்த அவர் ஒரு நல்ல குருமட மாணவராக வளர்ந்தார். பேராயர் சொல்லி இருக்கின்றார், அவர் புத்திசாலி, ஞானி, அப்பவே ஒரு ஞானி. லத்தீன் எக்ஸாம்ல நம்முடைய அருள் தந்தை ஜான் அப்ரஹாம் இப்படி செய்தார் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன். எல்லா பசங்களுக்கும் 100ல் 80, 90 என்ற மார்க்கு கொடுப்பார்களாம். கிளமெண்ட்டுக்கு ஃபாதர் ஜான் அப்ரஹாம் 101, 100ல் 101 கொடுத்தார். அவருடைய ஞானத்திற்கு ஈடு இல்லை. ஈடுபாடுடன் படிப்பார். சயின்ஸ் எடுத்தாருன்னு சொன்னார் பேராயர். ஏன்னா எது எடுத்தாலும் முழுமையான மனம் கொண்டு ஈடுபாடுடன் படிக்க வேண்டும், சாதிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய குறிக்கோள். ஏன் கடந்த இவ்வளவு ஆண்டுகள் குருவானவர் ஆன பிறகு இத்தாலிக்கு சென்று இதோ இத்தனை ஆண்டு காலம் படித்தார், ஞானி பட்டத்தை பெற்று வந்திருக்கின்றார். சுலபமா இல்லை. கிரெகோரியன் யூனிவர்சிட்டியில அவர் விவிலியத்தின் இறையியலில் இதோ பாண்டித்யத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது சுலபமான விஷயம் அல்ல. அதையும் செய்தார். ஏன்? அவருக்கு எது செய்தாலும் கடவுளுக்கு என்று செய்யும் பொழுது முழுமையான ஈடுபாடுடன் செய்ய வேண்டும். அதில் எந்த காம்ப்ரமைஸ் இல்லை. எனவே அத்தகைய ஒரு நல்ல மாணவர். அவர்கிட்ட நான் அதிகமாக இப்போ கூட குருவானவர்கள் சொல்லி கொண்டிருந்தார், ஓட்டம் எது இருந்தாலும் அவருக்கு வேகமாக செய்ய வேண்டும், ஒரு ஓட்டம் இருக்க வேண்டும். அது எவ்வளோ தூரம் நடக்கணும்னாலும் நடப்பார், எந்த காரியத்தை செய்தாலும் செய்வார். ஏன்? அந்த ஓட்டம் நிற்கக்கூடாது. அத்தகைய ஒரு மாணவராக இதோ ஒரு சிறப்பான விதத்தில் குருமடத்தில் பயிற்சி பெற்று குரு மாணவராக ஒரு குருவாக நம்முடைய உயர் மறை மாவட்டத்திற்கு குருவானவராக இதோ ஆண்டவர் நமக்கு தந்தார். அவர் செய்த சிறிய கால அந்த பணியிலே அவருடைய பணிக்கு வார்த்தைகளே இல்லை. முதன்மையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் பல மொழிகளை பேசுகின்ற திறமைவாளியாக இருந்தார். அவர் சென்றிருந்த 2 பங்கிலும் சிறப்பான குருவானவர் என்று பேறு பெற்றவராக இருந்தார். அது வெறும் வார்த்தைக்காக அல்ல, மக்கள் அதை சொல்லியிருக்கின்றார், மக்கள் அதை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார். எனவே அவருடைய பணியில் 100%, 1% கூட குறையவில்லை. அப்படின்னா முழுமையாக கடவுளுக்கென்றே அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று வந்தவர். இப்படி எல்லா மக்களையும் வேறுபாடு இல்லாமல் இந்த மொழி அந்த மொழி, இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி என்று அவர் வேறுபாடு பார்க்காமல் அனைவரும் என்னுடைய மந்தைகள், எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட மந்தைகள் என்று நினைத்து முழுமையாக அவர் பணி செய்தார். அவருடைய பணியின் சிறப்பை பார்த்து முன்னாள் பேராயர் அவரை மேற்படிப்புக்கு அனுப்பினார்.
அதையும் ஏற்றுக்கொண்டார். இன்றைய வரைக்கும் எனக்கு தெரிந்தவரை ஒரு நாளும் அவர் பேராயர்களுக்கோ முதன்மை குருக்களுக்கோ பெரியோர்களுக்கோ கீழ்ப்படியாமல் இருந்ததே இல்லை. அன்னை மரியாள் எப்படி ஆம் இதோ ஆண்டவரின் அடிமை என்று சொன்னாரோ அதுபோல ஒவ்வொரு செயல் அவருக்கு கொடுக்கும் பொழுது ஆம் இதோ அடிமை செய்கின்றேன். அவர் எல்லா சிறப்பான செயல்களை செய்தது எதற்கு என்றால் அவர் ஆண்டவரை மற்றும் மகிமைப்படுத்தினார். அவர் படித்திருக்கின்றார், பட்டம் வாங்கியிருக்கின்றார், ஒரு டாக்டரேட் என்று சொல்லும் பொழுது எவ்விதமான ஒரு அகமில்லை. ஐயோ நான் படித்தவன், எனக்கு விவிலியம் தெரியும், நான் ஞானி, எனக்கு எல்லாமும் தெரியும், ஏன் ரோம கூட எனக்கு சுற்றி பார்க்க தெரியும் அப்படின்னு அவர் சொல்லலை. பல விஷயங்களை இன்னும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ஒரு சிறப்பான ஒரு ஞானியுடைய அறிவுரை. இதுதான் என்னுடைய அளவு, இவ்வளவுதான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அல்ல, இதற்கு மேற்பட்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதனால்தான் டாக்டரேட் பட்டம் பெற்று வந்த பிறகு கூட இன்னொரு படிப்பை செய்ய அவர் சென்றார். அந்த படிப்பு ஏற்கனவே முடித்திருந்தார், இருந்தாலும் அந்த படிப்பை அவர் செய்ய சென்றால் ஏன்? பெரியோர்கள் கொடுத்த ஒரு கட்டளை, வழிகாட்டுதல். அதனால இப்படி அவர் அவருடைய பணி சிறக்க வாழ்ந்தார். அன்புக்குரியவர்களே, ஒரு உதாரணத்தை நம்முடைய குருவானவர் பகிர்ந்து கொண்டார்கள். கடந்த நம்முடைய 2 திருத்தொண்டர்கள் பட்டம் ரோம் நகரில் நடைபெற்றது. அப்பொழுது பீட்டர் பஸ்லிகாவில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பீட்டர் பஸ்லிகாவின் குருவானவர் தந்தை கிளெமெண்ட் பிராங்கரை பார்த்து சொன்னாராம், இவர் ஒரு புனிதர், இவர் ஒரு புனிதர், ஆனால் அந்த புனிதர் ஆவதற்கு முன்பாக ஒரு நல்ல மனிதர். என்னுடைய ஞாபகம், என்னுடைய நினைவை நான் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய உயர் மறை மாவட்டத்தில் இருக்கட்டும், அவர் படித்த இடத்தில் இருக்கட்டும், காலேஜுகளில் எங்கே இருந்தாலும் ஒருத்தர் கூட அவரை சுற்றி காட்டி இவர் தீமை கொண்டவர், கெட்டவர் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது. எல்லாரையும் அன்பு செய்வார். ஏழைகளை பார்த்தா இன்னும் அதிகமான அன்பு. இல்லாதவர்களுக்கு உதவுவது அவருக்கு மனமு வந்த ஒரு விஷயம். இப்படி நல்ல மனிதர், நல்ல ஒரு புனிதர் நம் மத்தியில் இன்று உயிரோடு இல்லை, ஆனால் வான் வீட்டில் நமக்காக பரிந்துரைத்து கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்வோம். அன்புக்குரியவர்களே, அருள் தந்தை கிளெமெண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கருத்தை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். பெரியோர்களை இதோ அன்பு செய்வது. நானே ஒரு குருவானவராக வயசான குருவானவர்கள், எல்டர்லி ப்ரீஸ்ட், ரிட்டையர்ட் ப்ரீஸ்ட்டை பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு வணக்கம், ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவேன், அதோடு மறந்து விடுவேன். ஆனால் சில குருவானவர்கள் அவர்கள் கிளர்ஜி ஹோமில் இருந்தாலும், அவர்கள் எங்கு முதிர்ந்த ஒரு இடத்தில் இருந்தாலும் அவர்களை போய் தவறாமல் சந்தித்து அவர்களை கவனித்து வருவது அவருடைய நல்ல குணம். ரிட்டையர்ட் பிஷப், ரிட்டையர்ட் ப்ரீஸ்ட், ரிட்டையர்ட் விக்கர் ஜெனரல், இவர்களெல்லாம் அவர்களை சந்திப்பார். எப்படி இவருக்கு நேரம் கிடைக்கும் என்று நானே நினைப்பேன். அப்படின்னா யாருக்குமே ஆகட்டும் 24 மணி நேரம் தான், ஞானிக்காகட்டும், பணக்காரனுக்காகட்டும், ஏழைக்காகட்டும். ஆனால் அந்த 24 மணி நேரத்தை எப்படி பலன் தரும் நேரமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது அருள் தந்தை கிளெமெண்ட்டுக்கு நன்றாக தெரிந்திருந்தது. அவருக்கு பங்க்சுவாலிட்டினா அது அந்த வார்த்தைக்கு வேறு ஒரு வார்த்தை இல்லை. கரெக்ட் டைம், எந்த ஒரு நிகழ்வு, எந்த ஒரு சிறப்பான எந்த ஒரு திருப்பலியோ ஒரு ஜெபமோ எது இருந்தாலும் அவருக்கு பங்க்சுவாலிட்டி, டைம், நேரத்தோடு வர வேண்டும், நன்றாக செய்ய வேண்டும். இப்படியெல்லாம் நல்ல குணங்களை அடைந்த நல்ல ஒரு கனியாக இதோ இன்னும் அதிகமான வருடங்கள் நம்முடைய உயர் மறை மாவட்டத்தில் பணி செய்ய வேண்டியிருந்த இந்த மலரை, இந்த பூவை, இந்த கனியை ஆண்டவர் என்று பறித்து கொண்டிருக்கின்றார் என்றால் அதற்கு காரணம் ஆண்டவருக்கே இவர் உகந்தமானவர், ஆண்டவருக்கே இவர் மிகவும் பிடித்தவர். அதனால் தான் இவரை ஏற்றுக்கொண்டார். அருள் தந்தை கிளெமெண்ட்டுக்கு மாதா பக்தி, அந்தோனியார் பக்திக்கு எல்லை இல்லை. அவர் ரோமுக்கு சென்றாலும் அங்கு பாத்திமா அன்னையின் பேராலயம் அல்லது அந்தோனியார், பாதுவா அந்தோனியாரின் பேராலயம்
இதுக்கெல்லாம் சென்று அவருக்காக ஜெபிப்பதற்கு மட்டுமல்ல, எத்தனையோ பேருக்கு ஜெபித்து வருவார். எனக்கே ஒரு சின்ன சுரூபம் கொடுப்பார், உங்களுக்காக ஜெபித்து கொண்டு வந்த ஃபாதர். இன்று பாத்திமா அன்னையின் நினைவு விழா, மே 13ஆம் தேதி. பாத்திமா அன்னை தன்னுடைய மகனை அழைத்து கொண்டிருக்கின்றார். ஏன் பாத்திமா அன்னை எப்படி இந்த உலகத்திற்கு பரிந்துரைத்து இதோ ஜெபித்து வருகின்றாரோ, அதுபோல இதோ இந்த நல்ல மகன் இந்த உலகத்திற்காக, நம்முடைய உயர் மறை மாவட்டத்திற்காக, நம்முடைய குருவானவர்களுக்காக, பெற்றோர்களுக்காக, குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்க இதோ அன்னை இன்று அவரை தன்னுடைய மகனோடு சேர்ந்து இணைத்திருக்கின்றார். அவருக்கு அன்னையின் மீது அளவில்லாத அன்பு. இப்படி அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரியர்களே, இத்தகைய ஒரு நல்ல குருவானவர், பேருக்கு என்று சொல்லவில்லை, உண்மையாகவே இத்தகைய ஒரு குருவானவரை இன்னும் 100 ஆண்டுகள் 200 ஆண்டுகள் நடந்தாலும் பெங்களூர் மறை மாவட்டத்தில் பார்க்கவே முடியாது. இதை நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். ஏனால் நான் அவரோடு இணைந்து பழகியிருக்கின்றேன், அவரோடு பேசியிருக்கின்றேன், உரையாடி இருக்கின்றேன். அவரை பற்றி மிகவும் எனக்கு தெரியும். அன்புக்குரியவர்களே, இது ஒரு பேரிழப்பு. கண்டிப்பாக நம்முடைய பெங்களூர் மறை மாவட்டத்திற்கு இத்தகைய ஒரு இழப்பை நாம் சந்தித்திருக்கின்றோம். இதோ இந்த குருவானவர் என்ன சிந்தனைகளை கொண்டு இருந்தாரோ அந்த சிந்தனைகளை இன்னும் தொடர்ந்து செய்ய ஒரு குருவானவர் சொன்னார், அவருக்கு விவிலியத்தை பற்றி மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பது அவருடைய முக்கிய ஒரு குறிக்கோள், பிப்ளிக்கல் அப்பஸ்டலேட். எனவே அத்தகைய ஒரு விவிலிய அந்த பணியை தொடர்ந்து நாம் செய்ய, இறை வார்த்தை மனிதர்கள் மத்தியில் உருவெடுக்க, அவரை போல நாமும் அன்பான குருவானவராக, எவ்விதமான வேறுபாடுகள் இல்லாமல் யார் வந்தாலும் இறைப்பணியை செய்ய அவரை போல நாம் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் கற்றுக்கொள்ளுகின்றோம். கண்டிப்பாக இத்தகைய ஒரு குருவானவர் இதோ வான்வீட்டில் நமக்காக ஜெபித்து இருக்கின்றார், ஜெபித்து கொண்டே இருப்பார். தொடர்ந்து அவருக்காக ஜெபிப்போம், குடும்பத்திற்காக விசேஷமாக ஜெபிப்போம். அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறார். ஆனால் அதை விட பெரிய குடும்பமாக பெங்களூர் டயசிஸில் சேர்ந்திருக்கின்றார். எனவே அந்த குடும்பத்திற்கும் பெரிய குடும்பத்திற்கும் அவர் விட்டு சென்ற குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் அவருடைய இழப்பிற்கு எவ்விதமான ஒரு ஆறுதல் பெறாதவார் அனைவருக்கும் ஆண்டவர் இயேசுதானே ஆறுதல் தர அவருக்காக நாம் விசேஷமாக ஜெபிப்போம். My dear friends, a few words that I would like to talk about Father Clement Frank. As I closely related with him, and most of it which our Archbishop has enumerated in the introduction, I can vouch that we can never find such a marvelous priest in years to come in the Archdiocese of Bangalore. He is not marvelous because of his intellectual knowledge, but he is marvelous because he was down to earth, a human being, and a very, very docile and charitable and social and a friendly priest that none of us can find any more days to come. He has never lived or walked with pride, but always lived with humility, always an obedient yes to the higher authorities, always obedient to the parents and to the family, a loving brother and a sibling to the family, a loving friend, as I told Justin Tamil, that none of the priests in Archdiocese of Bangalore, even in their deep sleep, if you wake them up and ask, was Clement a deceiving priest? Definitely, there is nobody who can point out a priest to Father Clement, because he was a gem, a precious jewel of the Archdiocese of Bangalore. We have lost, it's a great loss, and never can be repaired of this loss. But only we pray that God, who had a special plan for Father Clement, who called him so early, may continue through him to do much more good works in the Archdiocese of Bangalore. And very especially the God who called him may continue to console and comfort the bereaved family, and very especially the parents, elderly parents, who are waiting for this beautiful son to come back and be with them. Is once again giving a second offering to the Lord. First they offered him on the altar, and now they are offering him to the Mother Earth. A second offering, a painful offering, like Mary our mother, who received the bruised dead Jesus on her lap. Definitely the mother is receiving the son in her lap, but she is going to make a wonderful offering, because this son will continue to do wonders
not in the earth, but in the heaven. Goodbye, my dear friend. We will definitely miss you. May the good Lord grant you eternal rest. Let us offer our prayers and supplications to God for the needs of the Church, for the needs of the Archdiocese, for the needs of Father Clement's family, and all of us who are gathered here. We also pray for all the other priests who have been departed. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. We pray for Holy Mother Church, the Holy Father, all the bishops, all the priests of the world, especially those priests who have laid down their life in this season of Corona. Hundreds of them. Yesterday we are told 10 priests died in India, and Clement is also one of them. We pray for the Holy Mother Church. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. We pray very specially for all those who are sick, for all those who are dying, for all those who have no hope, and the others who are taking care of them. May their loving hands bring alive the life that is there in them, and at the same time, those that God has decided may be laid in the hands of God. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Lord, we pray for the leaders of our countries, leaders of the Church and of our country, that our leaders may rule and govern well, and especially in these troubled times, to give leadership of bringing the people together, arranging matters that heal them, and at the same time give them solace and comfort in all their needs. Let us pray for our leaders. Lord, hear our prayer. We pray very especially for the family of Father Clement and all his near and dear ones, and all the friends, even in Rome and other parts of the world, that he are sorrowful in this death of his, that we may be consoled by the only consolation that God gives us at the resurrection and coming to life of Jesus in this Easter season. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Lord, we offer our prayers and supplications for the needs of the Church, for the needs of our Archdiocese, for the needs of the family of Father Clement, and for all of us gathered here. Listen to our prayers and give healing to those who are sick and eternal rest to those who are dead. We make our prayer to Christ our Lord. Amen. அடியோர் யாம் தரும் காணிக்கையை அன்பாயேற்பாயாண்டவரே. அடியோர் யாம் தரும் காணிக்கையை அன்பாயேற்பாயாண்டவரே. பாவி என்றெம்மை பாராமல், பாவத்தின் தீமையை அடையாமல், பாவி என்றெம்மை பாராமல், பாவத்தின் தீமையை அடையாமல், பரிகாரம் என ஏற்றிடுவாய், பலியாயமை நீ மாற்றிடுவாய். அடியோர் யாம் தரும் காணிக்கையை அன்பாயேற்பாயாண்டவரே.
சகோதர சகோதரிகளே, என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தை ஆகிய இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும் வேண்டி மன்றாண்டுங்கள். ஆண்டவர் தமது திருச்சபையின் புகழுக்காகவும் மகிமைக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் திருச்சபையின் அனைத்து நலனுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து இப்பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. மன்றான்றோமாக. ஆண்டவரே, உம்மடியார் அருள் தந்தை கிளமெண்டன் அடக்க நாளில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் ஒப்புரவு பலியை கண்ணோக்கியருள் உமை வேண்டுகின்றோம். அதனால் இவர் மேல படுந்திருந்த பாவக்கரைகளையும் இவரை பிடித்திருந்த குறைபாடுகளையும் உமது பரவக்கத்தின் கொடியாள கழுவி இறைவா தூய்மையப்படுத்துவீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாண்டுகின்றோம். ஆமென். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உமான்மாவோடும் இருப்பாராக. இதயங்கள் மேல எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். அதுவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும். ஆண்டவரே, தூயவரான் தந்தே, என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும். எங்கள் கடுமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். ஏனெனில் நாங்கள் அனைவரும் சாகமலிக்குறுக்க கிறிஸ்து ஒருவரே சாவை ஏற்றுக்கொண்டார். நாங்கள் அனைவரும் என்றும் உமக்காக வாழ்ந்திட அவரே ஒருவரே சாக திருவுளமன்னார். ஆகவே மானதூத்தர் திருளோடு ஒன்று சேர்தும் நாங்கள் உம்மை பகழ்ந்தெத்தி மகிழ்ச்சியோடும் அறிக்கையிட்டு சொல்வதாவதோ: பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, மூவுலகின் தேவனாகிய ஆண்டவர், வானகமும் வையகமும் உமது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசானா, ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசீர் பெற்றவர். உன்னதங்களிலே ஓசானா, உன்னதங்களிலே ஓசானா. ஆண்டவரே, நீர்மையாகவே தூயவர், தூயமை அனைத்துக்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய அவை போல் இந்த இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனாக. அவர் பாடுபடுவலும் கனிந்தோ தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து அப்பேற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கைப்பழுக்கப்படும் என் உடல். அவன் நம்மை இரவு விருந்தை அருந்திப்பேன், கிணத்தையும் எடுத்து வீணிடும் உமக்கு நன்றி கூறி தாம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்த பேற்று பெருங்குங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணமா. இது பாவ மன்னிப்பு என்றும் உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள்.
நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆண்டவரே, நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம், உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம். ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இருப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்த வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பு அளிக்கும் கிணத்தையும் உமக்கு ஒப்பிக்கின்றோம். திருமன் நின்று ஊழியம் புரிய தகுந்தீர்களன் எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இருத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூயாவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என் உம்மை தாழ்மையிடும் மன்றாண்டுகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய் ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் கொண்டாடுகிறோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவிருக்கும் அது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் பீட்டர் மச்சாடோ, எல்லா திருநிலையராகிய அனைவரோடும் முது திரு அவையை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தருளும். ஆண்டவரே, நீர் உலகிலிருந்தும் இடம் அழைத்து கொண்ட எங்கள் அன்பு சகோதரர் அருட்பணி கிளமெண்ட் பிராங்க் என்னும் உம் அடியாரை நினைவு கூர்ந்தருளும். உம் திருமகனோடு அவரது இறப்பில் இணைக்கப்பட்டிருந்த இவர் உயிர்ப்பிலும் அவரை போல் இருக்க செய்தருளும். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீது இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், எங்களுடைய உயர் மறைமாவட்டத்தின் பாதுகாவலர் புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார், புனித கிளமெண்ட், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாக தந்தே தூய ஆவியாரின் ஒன்றுபில் எல்லாம் புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்ட இறை படைப்பினால் பயிற்சி பெற்று நாம் தனிந்து சொல்வோம். விண்ணுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்ற பெருக, உமது ஆட்சி வருக, உமது திருவிழம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தந்தருளும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களையும் மன்னியும். எங்களை சோதனையில் விடாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள் உமை மன்றாண்டுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாய இருப்புமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்காகிருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் வருகைக்காகவும்
காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று திருத்தூர்களுக்கு மொழிந்தரே, எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கை கண்ணோக்கி உமது திருவுற்றலுக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்துருளராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆமேன். ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக, உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எமக்கு அமைதி அருளும், எமக்கு அமைதி அருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர். செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றவர் பேறு பெற்றோர். ஆண்டவரே தேவர், நீர் என் உள்ளத்தில் எழுந்தருளி வர நான் தகுதியற்றவன், ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும், எனது ஆன்மா குணமடையும். அன்பனே விரைவில் வா, உன் அடியேனை தேற்றவா. அன்பனே விரைவில் வா, அன்பனே விரைவில் வா, உன் அடியேனை தேற்றவா. அன்பனே விரைவில் வா. பாவ சுமையால் பதறுகிறேன், பாதை அறியாது வருந்துகிறேன். பாவ சுமையால் பதறுகிறேன், பாதை அறியாது வருந்துகிறேன். பாதை காட்டிடும் முன்னையே நான், பாதை காட்டிடும் முன்னையே நான் பாதம் பணிந்து வேண்டுகிறேன். அன்பனே விரைவில் வா, உன் அடியேனை தேற்றவா. அன்பனே விரைவில் வா.
மன்றான்றுமாக. எல்லாம் வல்ல இறைவா, இவுகளை வீட்டு பிறந்த உமடியார அருள் தந்தை கிளமெண்ட் ஐய கனிவுடன் கண்ணோக்கிருள் உமை வென்றுகின்றோம். அதனால இப்பள்ளியின் தூய்மை பயனாக இவர் தம் பாவல்களிலிருந்து விடப்பட்டு தூய்மை அடைந்து உயர்ப்பின் என்றென்றுமுள்ள முகழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ள செல்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றான்றுகின்றோம். ஆமென். Please sit down. A very good evening to all. As you all know, we are 8 children to our family and for our parents, and Father Clement is the third son for our parents, and he was born on August 22nd, 1976, and everybody know he's a priest. Like, after he got ordained, most of you know that he is a priest. But when we were young, we saw him as a priest. He was imitating like a priest, and he was imitating like Jesus. You know what he used to do is that he used to put a shawl, and he used to be sprinkling water, and he used to be giving the communion like papers, okay? And we saw him a priest before even he got ordained. Always he was having a lamb on his hand, okay? Every time he used to, we used to have a lot of sheep and cows those days, so always used to have lamb at hand, and always very lovable person, okay? Like, not a very tough person, always a lovable person. So while growing, when he finished his 10th standard, he came in bright marks, and he has scored more than distinction. So when he joined the minor seminary, Bhakti Bhavan, seeing his marks, the rectors and the fathers there suggested that you should not take arts or commerce, because seeing your marks, you will have to take science. And based on their suggestions, he had taken this. And though he took science also, he did not find it was a very difficult subject. Like, most of the topics, like most of the things Archbishop is covered in the introduction, and Father Jude Santosh is covered in his sermon, so I will not elaborate more. So he came with bright marks, as Father Santosh told. Father Abraham did not know what to do when he had scored 100 out of 100, because the margin of error was very minimum. There was no error. He said that I will give you 101 mark in Latin, okay? And second thing is, in terms of academics, he was always topper. Seeing his in minor seminary as well as in the major seminary, he was always a topper. And seeing his academics excellence, the previous Archbishop Bernard Morris and the current Archbishop Reverend Dr. Peter Machado has given him a lot of opportunities to take this archdiocese into different level. So this was before he got ordained, as when he was with his family. And once when he got ordained on 3rd May 2005, immediately after he got ordained, he was appointed as assistant parish priest in St. Patrick's Church, and he did a wonderful priestly ministry there. I will not tell anything. Monsignor Jayanathan is sitting there. He knows like what ministry he did. So, and after that, he was elevated as parish priest in St. Paul the Hermit Church, Naganelli. And there also, he was always for the poor. Okay, he mingled with those people. Okay, he used to eat with them. He used to eat with them ragi balls. He used to, we all were little confused whether how we will
gel with those people, how we will run this parish. But when we go and meet there, this parishioners, they will tell that we have got one of the excellent priests who understands us, who knows what we need, who knows what to do at what time. And he successfully completed. And while he was doing there as a parish priest, he was also given an additional task to do MTH, Masters of Theology. Okay, now I just told brief about him. Now, who is Father Clement Frank? I just want to tell. Father Clement Frank is a very sorrowful-hearted person. Okay, whenever somebody or some people have some problem or some issues, he will be the first person to be there, to go there, to console them, to see how best quickly he can solve the problem and how quickly he can get them out of the problem. Okay. In this ordination, he selected a motto as to strengthen the weak. Okay, in Tamil we say, Balavinargalai Valiyuttu. He was always for the weak. He never, he was not focusing more on strong people. He was always focusing on weak people. He will ensure those weak people come out of all their weaknesses and strengthen them in what they are undergoing. And second thing is, he is a very humble person. Okay, I used to pull him like, now you have completed a doctorate, you have become a big person, now we can't catch you. Okay, he will not show any tantrums or any that head-weightedness or that I am big. Okay, never a single day he had that attitude or he had that behavior that he went to Rome, he completed such a higher studies, scriptures in biblical and biblical scholar. He never had that attitude or he never had that behavior. Very humble person. Any day you talk to him, he was so sweet and so humble. And third thing is, he was very generous. Like, I didn't know when we were in family, we didn't know that he was generous. Whenever I talk to him also, he does not share anything to me. But whenever I talk to their parishioners or parish people or youth people, they used to tell me how generous he was, how he used to help the widow people, how he used to help the below marginalized people, how he used to help the people, especially students who are weak in subjects like mathematics and science, school children and all those things. And fourthly, he was a very time management person. Never in academics, in school or college or in his priestly studies. And I also have noticed, even for the mass also, he was never been late. He was always punctual and always on time, before time. And very disciplined person. He will never allow us to do anything when he comes home also. And when we try to do something, he say, you don't do. I will take care of myself. I don't want any comfort or luxury here. I have not come here for luxury. I will take care of myself. Okay? You don't do anything. Even while serving food also, he'll tell you don't serve. I will serve myself. And obedient person. How I noticed obedient person is, when he was admitted also after 5 days, I was not happy. I called him. I said, if you're not happy, tell. I will speak to Archbishop. I will take his permission. I will shift you to different hospital. He said, no. Whatever Archbishop is telling, I will listen. I will always be obedient to him. I will never regret his word. Whatever he says, I will do it. And for the Archdiocese, he was a prudent person, a prayerful person. Whenever he goes to walking also, he will not be quiet. While going also, he'll be telling 2-3 rosaries. While coming also, he'll be telling 2-3 rosaries. People who go with him, people who walk with him, they will find it very difficult. Okay, so they'll tell, Are, one rosary, okay, pa. While going also is telling, while coming also is telling. So he says, we need not to waste time. So while walking, we are just wasting time so that we can recite rosaries. So very prayerful person and always a holy person. What we saw as a family, he always, once he got ordained, he kept his vows, obedience, chastity and poverty. And wherever you put him in difficult condition, difficult place, he can survive. I know when he went to Rome, how difficult it was for him, but he survived. And lastly, everybody know he went to Rome. We all thought, even the Archbishop, the priest, in the diocesan family, everybody thought that he's going to be a big
biblical scholar, a big asset for the archdiocese. Okay, but unfortunately, that did not happen. As Father Santosh said, Archbishop also said same thing in introduction. Even I have also written the same thing. Isaiah 55:8 says, "For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways. My plans are not your plans, declares the Lord." And in the hospital, again the biblical word I remember, he fought a lot. I used to continuously talk to doctors. Thanks to Father Martin Anil, who will always help me to speak to the doctors. The doctor said he fought. I spoke to Dr. Neelima, Dr. Ashok. He said he fought, he literally fought, he never gave up. Okay? He never gave up till the last day he fought. But the Lord says, "My plans are not your plans." I finish here. I just want to thank the previous Archbishop Bernard Morris for giving him this opportunity, and Father, and our Archbishop Dr. Peter Machado. When Father was admitted in hospital, Archbishop used to call me regularly and check what is the update, and used to console us, and used to tell us, and used to give us the update what is happening. Okay, and he also gave us the freedom. Even if you want to go to different hospital also, you are most willing to go. You can do that. And also I thank both the Monsignors, Monsignor S. Jayanathan, Monsignor C. Francis. Monsignor S. Jayanathan used to call me every day and check what is the update. And Monsignor Jayanathan was a great support to Father Clement and a family. I am sure that he will continue to pray for us. I thank to all the archdiocesan priest and his friends. They were all with him together, and not even a single priest, when I spoke to them, they never gave any negative comment about my brother. Okay, they used to tell about his character. They used to tell about how he was dignified, how he used to respect them, and how he used to mingle with them. And especially I want to thank my brothers. I can tell, when our family was in tough situation, Father Martin Anil, Father Jude Santosh, Father Gabriel Christie, all three priests were continuously calling us and updating us, supporting us, what is happening to Father, and they were conveying what is happening. And I also want to thank my parish priest, Father Joseph Meneses, and the parish clergy. And it's time to say goodbye to my brother. Goodbye, Swami. With faith in Jesus Christ, we reverently bring the body of our brother, Father Clement, to be buried in its human imperfection. Let us pray with confidence to God, who gives life to all things, and He will raise up this mortal body to the perfection and the company of the saints. May God give him a merciful judgment and forgive all his sins. May Christ, the Good Shepherd, lead him safely home to be at peace and with God our Father. May he always be happy forever with the saints in the presence of the eternal King. Saints of God, come to his aid. Come to meet him, angels of the Lord. Receive him and present him to God the Most High. May Christ, who called you, take you to himself. May angels lead you to Abraham's side. Receive his soul and present him to God the Most High. Give him eternal rest, O Lord, and may your light shine upon him forever. Receive his soul and present him to God the Most High. Father, into your hands we commend our brother. We are confident that all who have died in Christ, with all who have died in Christ, he will be raised to life on the last day and live with Christ forever. We thank you for all the blessings you gave him in this life, to show your fatherly care for him
and the fellowship which is ours with the saints. Lord, hear our prayer. Welcome our brother, Father Frank, to paradise, Father Clement Frank for paradise, and help us to comfort each other with the assurance of our faith until we meet him in Christ to be with you and our brother forever and ever. Amen. Liberame. I bless the grave from here only. Let us pray. Lord Jesus Christ, by the 3 days you lay in the tomb, you made holy the graves of all who believe in you. And even though their bodies lie in the earth, they trust that they, like you, will rise again. Give our brother, Father Clement, peaceful rest in this grave. Until that day when you, the resurrection and the life, will raise him up in glory, then may he see the light of your presence, Lord Jesus, in the kingdom where you live forever and ever. Amen. Since the Almighty God has called our brother, Father Clement, from this life to himself, we commit his body to the earth from which it was made. Christ was the first to rise from the dead, and we know that he will raise up our mortal bodies to be like his in glory. We commend our brother to the Lord. May the Lord revere him. May the Lord receive him into his peace and raise him up on the last day. Let us pray for our brother, Father Frank, who, to our Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. The man who believes in me will live even if he dies. And every living person and puts its faith in him will never suffer eternal death. He was nourished with the body and blood. Grant him a place at the table in your heavenly kingdom. We ask this in faith. Lord, hear our prayer. Lord, hear Hear our prayer. Lord, you wept on the death of Lazarus, your friend. Comfort us in our sorrow. We ask this in faith. Lord, hear our prayer. You raised the dead to life. Give our brother, Father Clement Frank Anthony, eternal life. We ask this in faith. Lord, hear our prayer. You promised paradise to the thief who repented. Bring our brother, Clement Frank Anthony, to the joys of heaven. We ask this in faith. Lord, hear our prayer. Our brother was washed clean in baptism and anointed with the oil of salvation. Give him fellowship with all your saints. We ask this in faith. Lord, hear our prayer. Comfort us in our sorrow at the death of our brother, Father Clement Frank Anthony. Let our faith be our consolation and eternal life our hope. We ask this in faith. Lord, hear our prayer. Lord, listen to our prayers for our brother, as he always desired to do your will. So in your mercy forgive whatever wrong he may have done, and by his Christian faith he was united with all the believing people. Now in love and mercy, give him place with your angels and saints. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. After I incense, I call both the parents and the 7 brothers sisters here near the altar, not close by, just to stand so that last company with Father. Come this side, come this side, come this side. This side. Liberame Domine de morte eterna in diela tremenda
Quando cieli movendi su etera dum veneris judicare seculum erigne. Tremens factus sumego, ieti meo, dum discursio venerit, ad beventura ira. Quando cieli movendi sunt etera Dies illa dies ire, calamitatis et miseriae, dies magnae et amara valde. dum veneris judicare seculum perigne. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceatis. Liberame Domine de morte eterna, indiella tremenda. Quando cieli movendi sunt etera dum veneris judicare seculum perignem. மண்ணில் வாழ்ந்து செல்லும் தந்தா விண்ணில் இறைவன் இன்பம் தருவார். அன்று உன்னை படைத்த இறைவன் இன்று உன்னை அழைக்கின்றார். மண்ணில் வாழ்ந்து செல்லும் தந்தா விண்ணில் இறைவன்
இன்பம் தருவார். உலகில் நீயும் வாழ்ந்த காலம் உயர்ந்த வாழ்வின் பயணமே. உலகில் நீயும் வாழ்ந்த காலம் உயர்ந்த வாழ்வின் பயணமே. செல்ந்த உறவும் இணைந்த உள்ளமும் தொடர்ந்து வாழும் வீட்டிலே மண்ணில் வாழ்ந்து செல்லும் நந்தா விண்ணில் இறைவன் இன்பம் தருவார்.